So hello everyone. So today we'll deal with the various transistor connections. So basically I told you there are three leads in a transistor, that is emitter, base and collector. However, when the transistor is to be connected in a circuit, we require four terminals, that is two for the input and two for the output terminals. So what we have to do is, we have only three terminals, 1, 2 and 3. So what we'll do is, we'll keep a terminal common to input as well as output, that is 1, 2 for the input and 2, 3 for output. Okay, so from emitter, base and collector, any one of these will be taken as a common terminal, and the input will be fed between this common terminal and output between one common terminal and the remaining one. That is, input will be fed between 1 and 2 and output will be taken from 2 and 3. So accordingly you have three ways of transistor connection. One is a common base connection, next is common emitter, and the third one is common collector configuration. In common base, the base terminal will be common to both input and output. In common emitter, emitter terminal will be common to both, and in common collector, the collector terminal will be common to both input and output terminals. Okay, and the most important configuration among the three is common emitter configuration. In common emitter configuration, I told you, emitter will be the common terminal. So the input will be taken between the base and emitter, and the output will be taken between the collector and emitter. That is, emitter terminal will be common to both input and output. Okay, emitter ഇൻപുട്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടാവും എമിറ്റർ, അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടാവും എമിറ്റർ. ഇൻപുട്ടിൽ ബേസും എമിറ്ററും കൂടിയായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എമിറ്ററും കളക്ടറും കൂടി യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എമിറ്റർ ഇസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട്? കോമൺ എമിറ്ററിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് ഇസ് ടേക്കൺ between base and emitter. So what will be the input current? The input current will be base current IB. And what about output current? Output current will be the collector current IC. And the current amplification. What is amplification? Amplification is the gain. Okay, the current amplification is the gain with respect to current, that is the output current by input current. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? Amplification എന്ന് വിളിക്കുക. So the current amplification beta is given by beta is equal to IC by IB, where IC is the output current and IB is the input current, that is output by input. Okay, then these are the two transistor transistors, that is NPN as well as PNP transistor. This is a PNP transistor and this one is an NPN transistor. Okay, ഇവിടെ എന്താണ്? From the emitter into the circuit, P in P or PNP, and here it is outside from the emitter, that is NPN transistor. രണ്ട് കേസിലായി കഴിഞ്ഞാലും എമിറ്റർ ഇസ് കോമൺ. ഇവിടെ ബേസ് ആൻഡ് എമിറ്റർ, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കലക്ടറിൻ്റെ എമിറ്ററിൻ്റെ അക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ, വേർ യുവർ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഇസ് IB and output current is IC, and amplification beta is given by IC by IB. And what about the value of beta? The value of beta, the current amplification in common emitter configuration will be very large. അല്ലേ, IC by IB ആണല്ലേ. അപ്പം IB വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും. About 95% of the emitter current will be transferred to collector. അതിനകത്തൊരു 5% മാത്രമേ റീകോമ്പിനേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ 100 ആണ് എമിറ്റർ കറണ്ട് എങ്കിൽ 95 ആയിരിക്കും കളക്ടർ കറണ്ട്. 95 to 100, 95, 96, 97 ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ബാക്കി 2, 3, 4 ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ബേസ് കറണ്ട് വരിക. അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, IB by IC ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കിലാണെങ്കിൽ 5 by 95 ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് it is IC by IB, that is output is IC and input is IB. So IC value will be what? IC will be 95 അല്ലെങ്കിൽ 100നോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. IB will be very less അല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു വാല്യൂ മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം 100 by 5 അല്ലെങ്കിൽ 95 by 5 എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി you will get a value around 20. Usually the value will be from 20 to 500. IB will be very very less. Okay, maximum ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 5%. ഒക്കെ അത്രയൊന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് the entire emitter current will be transferred to collector. ചെറിയൊരു റീകോമ്പിനേഷൻ, ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് റീകോമ്പിനേഷൻ മാത്രമേ ബേസിൽ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസ് കറണ്ട് വിൽ ബി വെരി വെരി ലെസ്. Okay, so the value of beta will be very large.
സാധാരണ നമ്മൾ പറയാം 100 റേഞ്ച്, 99, 90, 100 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി എക്സാക്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ കളക്ടർ കറണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ ബീറ്റയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ഐ സി. ഐ സി ഇസ് ആക്ച്വലി ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ ബി അല്ലേ. ഐ സി ഇസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ ബി, ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ ഐ സിയുടെ വാല്യൂ ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ ബി, പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഐ സി ഇസ് നോട്ട് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ ബി. ഐ സി എന്താണ്? ബീറ്റ ഐ ബിയുടെ കൂടെ യു ഹാവ് എ സ്മോൾ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഐ സി ഇ ഒ. ലീക്കേജ് ഫാക്ടർ അല്ലേ, തെർമലി ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ലീക്കേജ് കറണ്ടാണ് ഐ സി ഇ ഒ. നമ്മളതിന് ഈ ഐ സി ഇ ഒ എന്നല്ലെങ്കിൽ വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഐ സി ഒ, ഐ സി ഒ എന്നും കൂടെ പറയും. ഓക്കെ, അതായത് കോമൺ എമിറ്ററിലുള്ള ലീക്കേജ് കറണ്ടാണ് ഐ സി ഇ ഒ. ഓക്കെ, അത് വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. എക്സാക്ട് എക്സ്പ്രഷനാണ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ഇ ഒ, പക്ഷേ ആ വാല്യൂ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ ബി എന്ന് മാത്രമാണ് സാധാരണ എഴുതാറ്. ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ വിച്ച് ഇസ് കോമൺ എമിറ്റർ. നമ്മളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ മിക്കപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മെയിൻലി ഫോർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? കോമൺ എമിറ്ററാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചാലും അതിൻ്റെ എന്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വിൽ ഓൾവേസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ കോമൺ എമിറ്റർ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പറയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ കളക്ടർ കറണ്ട് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ബേസ് കറണ്ട്. ബീറ്റ എന്ന് വിളിക്കും, വാല്യൂ 20 to 500, ആൻഡ് ബീറ്റ ഇസ് ആക്ച്വലി ചേഞ്ച് ഇൻ കളക്ടർ കറണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ബേസ് കറണ്ട് ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട്. ആൻഡ് ഇത് കോമൺ എമിറ്ററിൻ്റെ കേസാണ്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡിഡ് കോമൺ ബേസ്, കോമൺ കളക്ടർ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പഠിച്ചാണല്ലോ അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യണില്ല ഞാൻ. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോമൺ ബേസ്, വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്? കോമൺ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ബേസ് വിൽ ബി കോമൺ, എമിറ്റർ വിൽ ബി ദി ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് കളക്ടർ വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്താണ്? എമിറ്റർ കറണ്ട് ആണ്. ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഇസ് കളക്ടർ കറണ്ട്. ഓക്കെ, and the current magnification, output by input is collector and input is emitter, so delta IC by IE, അതാണ് ആൽഫ. current amplification and common base configuration, and the value of alpha എന്തായിരിക്കും? IC and IE will be approximately equal. IE 100 ആണെങ്കിൽ IC will be 99, 98 ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫ? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ 1, കാരണം IE is the greatest of all the currents. So the value of alpha will be approximately equal to 1. It will be nearly like 0.99, 0.98 ഈ റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. And remember, alpha is always less than 1, very very small quantity, 0.99, 0.98, whereas beta will be very large, like 20 to 500. And you have a relation between alpha and beta. You have already studied it. ഞാൻ just expression മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. Very very important expression. Beta is equal to alpha by 1 minus alpha. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? what you are doing is, നിങ്ങൾ ഈ ഐ ഇനെ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഐ ഇ വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? 1/α എടുക്കും. 1/α എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഐ ഇ പ്ലസ് ഐ സി, ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ബൈ ഐ സി എന്ന് വരും. മൊത്തം നമ്മൾ ഐ സി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണു? മൊത്തം ഐ സി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ വെൻ യു ആർ റെഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് രണ്ട് കുഞ്ഞ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഒരു കോമൺ ബേസ് കണക്ഷൻ ആണ്. ഐ ഇ is given as 1 milliampere and IC is also given. You are asked to find out the value of IB. Direct expression, your emitter current will be sum of base and collector current. Direct substitute, you will get the answer. Okay, and in a common base connection തന്നെ again you are given the current amplification factor. അപ്പം നിങ്ങൾ common current amplification എന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. You are not given whether it is alpha or beta. You are just given current amplification. But what is given? The type of connection or the configuration is given to you. It is told that it is a common base connection. So immediately നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവണം? That the value is alpha. So alpha is 0.9 and your emitter current is also given. So what is alpha? Alpha is IC by IE. Alpha and IE is given, so you can get the value of IC. Okay, IC യും അറിയാം, IE യും അറിയാമെങ്കിൽ you can get the value of what? IB. അത് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വെരി സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം. ജസ്റ്റ് ഈ കുഞ്ഞ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So the next one is about transistor characteristics. Okay, so what is characteristics എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലേ. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിലായാലും ഇലക്ട്രിക്കലായാലും ക്യാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൽ സ്പീക്ക് ഓഫ് വോട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ്, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെയും ഈ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റത് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലേ. സോ ഇൻ
Transistors, usually we have three types of characteristics. One is your input cara, input quantities in the plot ആണ്. Next is your output cara, and the third one is current transfer cara. നമ്മൾ അതിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ cara എന്ന് വിളിക്കും. What about input cara? Input cara എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, കീപ്പിംഗ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ BJT ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ കറണ്ട് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് കറണ്ടാണ് അവിടെ കൺട്രോളിങ് ഫാക്ടർ. വാട്ട് എവർ ദ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇസ് IB, ഒന്നിക്ക് ബേസ് കറണ്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റർ കറണ്ട് ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് കറണ്ടുമാണ്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കാര നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് അല്ലേ നമുക്ക് പല ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കീപ്പിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം ഇൻവാലിഡ് ആവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട് കാര. ഔട്ട്പുട്ട് കാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് തിങ്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് വേഴ്സസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, കീപ്പിംഗ് യുവർ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് അല്ലേ. ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് യുവർ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കാര ഇസ് ദ plot of output current and voltage, output current and output voltage, keeping your input current as constant. അതാണ് അവിടുത്തെ ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ കാര. ട്രാൻസ്ഫർ കാര എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ കാര ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കോമൺ എമിറ്റർ ആണെങ്കിൽ കോമൺ എമിറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് വേറെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് കളക്ടർ ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഇസ് ബേസ്. അപ്പോൾ ICയും IBയും തമ്മിലുള്ള പ്ലോട്ട്, കീപ്പിംഗ് യുവർ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലുള്ള വേരിയസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പം ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് 3 കോൺഫിഗറേഷൻസും നോക്കാം, 3 കോൺഫിഗറേഷൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നോക്കാം. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.